جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو، آج کا بیان بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے، دل کو چھو جانے والا بیان ہے۔ مولانا فاروق خان رجوی صاحب اس بیان میں اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنے والے آج کا ہیں۔ یہ مقدس جلسہ جو تحفظ عظمت اولیاء کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، ہمارے اس 2 روزہ اجلاس کی آج کی پہلی نشست ہے۔ کل ایک اور نشست ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے اس نورانی جلسے میں اور انشاءاللہ کل بھی ہم 2 چیزوں پہ غور و فکر بھی کریں گے، اور دیکھیں گے پہلا یہ کہ ہمارے اولیاء کرام کی شان و عظمت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دشمنان اسلام جو اسلام کے لبادے میں ہیں وہ ان اولیاء کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اولیاء کرام کی عظمت پر چند باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اپنے محبوبوں کا ذکر، اپنے اولیاء کا ذکر جگہ با جگہ کیا ہے، مختلف اوصاف ان کے بیان کیے۔ ان میں سب سے مشہور جو آیت کریمہ ہے، جو اکثر ہم علماء کرام کے خطابوں میں سنتے رہتے ہیں، اور اتنی مشہور آیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اہل سنت کے بچوں کو بھی یہ یاد ہو گئی ہے۔ قرآن عظیم اپنے اولیاء کی تعریف یوں بیان کرتے ہوئے، ان کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، انا بے شک۔ دونوں الفاظ جو ہے تنبیہ کے لیے آئے ہیں، اور الا کے لفظی معنی ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤ۔ یہ جملہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بات بڑی اہم بیان کرنے والی ہوتی ہے، یا کسی خاص چیز کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ قرآن عظیم کا مجاز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں بہت اہم بات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہاں اعلیٰ سے خطاب ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات کہ جس کے شک سے ایمان جانے کا خطرہ ہو، جس میں شک لانا دنیا اور آخرت کے خسارے کا سبب ہو، جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں انا سے کلام شروع فرماتا ہے، کہتا ہے کہ بے شک، یعنی شک مت لاؤ۔ مگر اس آیت کریمہ کی یہ خصوصیت ہے، اس کے علاوہ آپ جتنی آیتوں کو دیکھیں گے تو جہاں الا لایا وہاں انا نہیں ہے، جہاں انا ہے وہاں الا نہیں ہے۔ ایک ہی تنبیہ آئی ہے، یا تو الا کا استعمال ہوا تو انا کا استعمال نہیں کیا گیا، یا انا کا استعمال کیا گیا تو الا کا استعمال نہیں ہوا۔ مگر جب بات محبوبوں کی آئی تو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی شان بے نیازی کہ یہاں الا کا بھی استعمال فرمایا اور انا کا بھی استعمال فرمایا۔ 2 تنبیہات کو ایک ساتھ یکجا کیا، گویا بندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندو، جو بات بیان کی جا رہی ہے بڑی اہم ہے اور یہ بڑی نازک بات ہے، اس لیے اس بات کو بے خیالی میں مت سنو، اس بات کو اس طرح نہ سنو جیسے عام بات سنی جاتی ہے، بلکہ الا خبردار ہو جاؤ کہ بات بڑی اہم بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے انا، کہ شک بھی مت لانا، خبردار ہو جاؤ اس بات کے لیے کہ شک نہ لانا، اگر شک لاؤں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گے، تمہارا ایمان اکارت ہو جائے گا، تم تو سمجھو گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، مگر قرآن مجاز دے رہا ہے کہ نہیں، جو بات آگے میں بیان کرنے والا ہوں، اگر تم نے اس بات میں شک بھی لایا، اس بات پر یقین نہیں لایا، تو یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارا اللہ اور رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا کوئی کام نہیں دے گا۔ تو 2 تنبیہات کے ساتھ کلام کو مقید کیا، اور اس کے بعد فرمایا انا اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے،
اور ولی کے معنی بہت سارے لغت میں آتے ہیں. ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں, ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں, ولی کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں, ولی کے معنی سب سے زیادہ قریب کے بھی آتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کی, تو وہاں دوست مراد لی جاتے ہیں, اور جب یہی ولی بندوں کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو وہاں مددگار لیے جاتے ہیں. مطلب جس ذات کا, جس شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بندوں کے مددگار ہے اور اللہ کے دوست ہے. ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے مددگار اور اللہ کے دوست, اور ہمارے مددگار اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہے. اللہ کی دوستی نے انہیں یہ انعام عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مخلوق کا مددگار بنا دیا. تو ولی کی جمع ہوتی ہے اولیاء, یا جماعت اولیاء کی بات کی جا رہی ہے, اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ ہی, جو اللہ کے اولیاء ہے, ان کی خاصیت, ان کی خوبی ہے کہ لا خوفن, انہیں کوئی خوف نہیں ہے, کسی بات کا انہیں خوف نہیں ہے. علیہم ولہم یحزنون, اس جماعت کو نہ رنج ہے نہ ملال ہے. رنج و ملال کی بھی نفی کی گئی اور خوف کی بھی نفی کی گئی. وقت نہیں ہے کہ اس آیت پر زیادہ میں تفصیل بیان کروں, کیونکہ موضوع آگے کچھ اور ہے, عظمت اولیاء ہے. حالانکہ یہ عظمت اولیاء پر بہت سری آیت کریمہ ہے, لیکن مختصر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خوف اور غم یا رنج کہہ لے اس کو, یہ دو صفتیں کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے, کہ میرا اولیاء کی خوبی یہ ہے کہ خوف نہیں ہے اور رنج نہیں ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور رنج کا تعلق زمانے ماضی سے ہوتا ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کسی چیز کو ہم کھو دیتے ہیں تو اس پر ہمیں رنج ہوتا ہے. واقعہ ماضی کا ہوتا ہے مگر رنج حال میں ہوتا ہے. کسی چیز کا نقصان ہو گیا, بات ختم ہو گئی, واقعہ گزر گیا, مگر ہم رنجیدہ ہیں. تو واقع ماضی کو لے کر ہم رنجیدہ ہوا کرتے ہیں, اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے, پریزنٹ سے ہوتا ہے. تو آنے والے حالات میں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ, ہم اس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں. کوئی چیز ہماری گم ہو گئی, کوئی چیز ختم ہو گئی, کوئی چیز برباد ہو گئی, رنج ہے. آئندہ برباد نہ ہو جائے, آئندہ کوئی چیز گم نہ ہو جائے, اس کا ہمیں خوف ہے. تو وہ چیز ابھی گم ہوئی نہیں ہے مگر خوف زدہ ہے ہم, ہو سکتی ہے. تو خوف کا تعلق مستقبل سے اور رنج کا تعلق ماضی سے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اولیاء جو ہے ان کو خوف بھی نہیں ہے اور ان کو رنج بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ زمانے ماضی کے کسی واقعات سے رنجیدہ نہیں ہوتے اور مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہوتے. اور زمانے ماضی سے رنجیدہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ میرے اولیاء ہے تو ان کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جس کے بنا پر ان کو رنجیدہ ہونا پڑے. یہ اتنے پاک و طاہر, اتنے مقدس ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں لہذا ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خوف نہیں ہوتا, اور خوف کا تعلق مستقبل سے. تو سب سے بڑا خوف مستقبل کا کسی انسان, کسی بندے کو ہوتا ہے تو وہ آخرت کا. یہ آخرت کے خوف سے بھی دور ہے, بلکہ ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ یہ میرے اولیاء ہے, تو یہ لوگوں کا خوف قیامت کے دن دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ان کی شان و عظمت ہے. یہ تھوڑا آواز صحیح کرے, کھینچ رہا ہے یہ آواز. تو اولیاء اکرام کی شان یہ اس آیت کریمہ میں بیان کی. اس کے علاوہ احادیث کے ذخیرے اور حدیث کے خزانے اولیاء کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں. میں 2 یا 3 یہاں پر کچھ حدیث تلاوت کروں گا سند کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اولیاء اکرام کی شان و عظمت کیا ہے. چنانچہ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, قالا, وہ کہتے ہیں, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئیلا ان سے سوال کیا گیا، ان اولیاء اللہ، اے اللہ کے نبی اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کس جماعت کو کہا جاتا ہے؟ اولیاء کی تعریف کیا ہے؟ فقال، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جان لو اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ جنہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کا ذکر یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ کا ذکر یاد آئے، یہ اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں اولیاء ہے، اللہ کے ولی ہے، یہ اولیاء کی جماعت ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو قرب الہی کا احساس ہوا کرتا ہے، اللہ سے محبت بیدار ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولیوں سے قریب ہونا ذکر الہی سے قریب ہونا ہے، اور جو ذکر الہی سے قریب ہو گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا۔ تو یہ اولیاء کی جماعت وہ ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ بندوں اور اللہ کے درمیان میں اولیاء اللہ جو ہے، اللہ کے اولیاء جو ہے، یہ ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہے جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خود اللہ سے قریب ہوا کرتے ہیں۔ تو جس بندے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جایا کرو، اور جب ہم مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی بارگاہ ولی میں جاتے ہیں تو ہم دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے ساختہ درود شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، جو گویا ہمارا قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بارگاہ جہاں پر ہم آئے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، کہ ہم دنیا اور معافیہ کو بھول جاتے ہیں وہاں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 362 پہ سورہ یونس کی تفسیر میں بیان کیا، حدیث نمبر 11235 ہے۔ اور حضرت امام ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر صفحہ نمبر 72 اور حدیث نمبر 217 پہ بیان کیا۔ ابن مبارک امام بخاری کے شیخ ہے، استاد ہے۔ امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 29 پر اس حدیث کو لکھا، اور حضرت امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ 78 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اب آئیں دیکھیں کہ اولیاء کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کا انعام ان اولیاء پر یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بارگاہ رب العزت سے ان کو انعام ملا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست فرمایا، تو بارگاہ رسالت سے بھی ان کو نوازا گیا، اللہ کے رسول نے بھی ان کو نوازا۔ اور کیسے نوازا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت انس ابن مالک سے روایت مروی ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آل محمد کون ہیں، آپ کی اولادوں میں کون ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے جو سوال پوچھ رہا ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ رسول اللہ نے امام حسن اور حسین کو میری اولاد کہا ہے، مگر پوچھنے والا اس حدیث کی خصوصیت پہ اگر غور کریں، جو بھی صحابی پوچھ رہا ہے، صحابی کا نام یہاں مبہم ہے، نام نہیں بتایا گیا کہ پوچھا کس نے۔ انس ابن مالک خود صحابی ہے اور کہتے ہیں سئیلا، پوچھا گیا، تو جو بھی پوچھ رہا ہے وہ صحابی ہے، اور صحابی مجاز نبوت کو جانتا ہے کہ یہ بارگاہ اتنی سخی بارگاہ ہے کہ صرف امام حسن حسین ان کے خون کے رشتے سے اولاد ہے، مگر نبی کرم فرمائے تو اپنی اولادوں میں اور لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان کی بارگاہ سخاوت کا دریا ہے۔ تو پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کی آل کون ہے، آپ کی نسل کون ہے؟ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قلو تقیعن، اے پوچھنے والے جان لے میری اولادوں میں ہر وہ شخص ہے جس نے تقوی کو اختیار کیا، وہ میری اولاد میں ہے، میں اس کا گویا روحانی بیٹا ہوں۔ پھر راوی حضرت انس کہتے وَطَلَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔
یہاں دو باتیں بیان کی گئی کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کا ولی ہوا، اور جو اللہ کا ولی ہوا وہ اللہ کا دوست ہے اور رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، اللہ کے نبی کی اولاد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اولاد کا اطلاق کسے پہ کرتے ہیں ہم، اور اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ باپ کی وراثت ہوتی ہے وہ اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ تو جتنے فضل و کمال نبی میں بدرجہ اتم بحیثیت نبوت ہوتے ہیں، وہی درجہ کمال کرامت اور فضیلت کے اعتبار سے ان کی اولاد اولیاء میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 338 حدیث نمبر 3332 کے تحت نقل کیا۔ امام دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 418 حدیث نمبر 1692 کے تحت، اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الباری شرح البخاری جلد 11 صفحہ 161 پہ نقل کیا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن عظیم الجامع القرآن اس کے اندر جلد نمبر 16 صفحہ 81 پر اس کو نقل کیا، اور ابن کثیر نے جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، ابن کثیر نے بھی اپنی قرآن کی تفسیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 281 پر اس کو نقل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اللہ کے اولیاء کا مقام بہت بلند ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اولیاء جو ہے وہ اللہ کے دوست ہے، اولیاء جو ہے وہ رسول اللہ کی آل ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم ولی کہتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کا ولی ہے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ بھائی آپ جس کو ولی کہتے ہیں اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ پر وحی آئی ہے، آپ پر کوئی کتاب اتری ہے؟ پھر الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ ہر سڑک کے چلتے پھرتے کو ولی بنا لیتے ہیں، کوئی پاگل ہے اس کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ جس کو دفن کر دیا وہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے، گارنٹی کیا ہے یہ اللہ کے ولی ہے؟ حاجی علی تو دریا میں بہتے ہوئے آئے سمندر میں، کیا پتا آپ کو یہ اللہ کے ولی ہے؟ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال آج بہت اٹھایا جا رہا ہے، خصوصاً غیر مقلدین بہت اٹھاتے ہیں کہ جس کو تم ولی کہتے ہو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے ولی ہے؟ تو یہ کہلاتے اہل حدیث ہے لیکن حدیث کا مطالعہ نہیں ہوتا ان کو، اور جو لوگ مسلسل میرے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے جس کا صرف دعویٰ ہے کہ میں اہل حدیث ہے۔ آئیے میں حدیث پیش کروں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ جس کتاب کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں اس کو ہی سب سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ بخاری کی جلد نمبر 2 کتاب بدء الخلق، کتاب و بدء الخلق، باب ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3037، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری نے پوری سند لکھی، وقت کی قلت کے سبب میں سند کو چھوڑ کر، کیونکہ بخاری ہے بات ختم ہو جاتی ہے، بخاری کی سند جو ہے ضعیف نہیں ہے، بخاری پر سب کا اتفاق ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ العبد، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ندا جبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، اور جبریل سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب اس کو وہ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں اللہ کہتا ہے کہ اے جبریل میں نے فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اس سے میں محبت کرنے لگا ہوں، وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے جبریل ان اللہ بے شک اللہ نے یحبو فلانا، اے جبریل میں نے فلاں بندے سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَأَحَبِّبْهُ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. فَيُحِبُّهُ جبریل، اللہ کے رسول فرماتے پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس بندے کو جبریل بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے. فَيُنَادِي جبریل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اور پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے فرشتوں کے اندر، تمام فرشتوں میں ندا کرتے پکارتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے فرشتوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. تو وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی آگے فرماتے فَأَحْبَهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جبریل کہتے ہیں کہ تم بھی محبت کرو اور پھر وہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اب کتنے لوگ محبت کر رہے ہیں، کتنی ذاتیں محبت کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے سے، جبریل محبت کرتے ہیں اس ولی سے، تمام آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں. ثم يدعو له القبول في الارض، اور پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے اللہ وہ محبت کرے، جس سے فرشتے محبت کرے تو اس سے محبت کرنے والی جماعت وہ مومن ہوں گی، مومنوں کے دل میں محبت ڈالی گئی. اس لیے کہ جبریل بھی مومن ہے، فرشتے بھی مومن ہیں. اب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مومنوں کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، مقبولیت رکھتے ہیں. تو اب سنی چونکہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے اور مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے فرشتے ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. تو جب فرشتے جاتے نہیں ہیں تو ان کو ولی سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اور کس کے پاس جائیں گے؟ جبریل کس کے پاس جائیں گا؟ ایمان والوں کے پاس. اب دوسری چیز، ولی کی ذات کیا ہوتی ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، باب الملائکہ، باب ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3037 بخاری شریف. اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، جبریل محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ جبریل جب محبت کر رہا ہے، فرشتے جب محبت کر رہے ہیں، تو اگر سنی محبت کرتے ہیں تو یہ فرشتوں کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں. اور جو فرشتوں کی اتباع اور پیروی کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی اتباع کا انکار کرتے ہیں، معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بھی حدیث نمبر 2637 کے تحت اس کو نقل کیا. موطا امام مالک میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 953 حدیث نمبر 1710 کے تحت نقل کیا. مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ 509 حدیث نمبر 10623 کے تحت اس کو نقل کیا. اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر صفحہ جلد نمبر 7 صفحہ 141، امام بہقی نے کتاب الزہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر نقل کیا حدیث نمبر 805. اور امام ترمذی نے بھی جامع ترمذی میں کتاب التفسیر کے اندر باب سورہ مریم کی تفسیر کے تحت حدیث نمبر 3161 کے تحت نقل کیا. اولیاء کی میں نے چند حدیثوں سے فضیلت بیان کی، بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو حدیثیں اور تلاوت کروں گا. اولیاء کی ولی کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں. یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں اللہ کے اولیاء کی، لیکن دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب. ایک سالک ہوتا ہے اور ایک مجذوب. سالک ولی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی اور بزرگان دین اور مشائخ کی اصطلاح میں سالک ولی اسے کہا جاتا ہے جو ہوش و حواس میں ہوتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، متقی پرہیزگار سب باظاہر ہوتا ہے، ہوش میں بھی ہوتا ہے.
बात चीत करेगा, खाने पीने का होश होगा, पहनने ओढ़ने का होश होगा, पहचानता है, मुलाकात करता है, मुत्तकी होता है, नमाजी होता है, परहेजगार होता है, ईमान पर होता है, ये कहलाता है सादिक वली। इसके अलावा एक दूसरी किस्म होती है, वो है मज्जूब। मज्जूब वली वो होता है जो होश में नहीं होता, गुम होता है, याद इलाही में ऐसा मगन होता है कि दुनिया और माफिया को भूल जाता है। मज्जूब वली का पहचानना वैसे इतना आसान भी नहीं है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है, मगर जिस मज्जूब को अल्लाह मकबूल करना चाहता है तो वह हदीस सादिक आती है कि जिब्रील और फरिश्ते लोगों के दिलों में उसकी मकबूलियत डाल देते हैं, और बावजूद उसके जो मज्जूब है, होश में नहीं है, अपनी धुन में है, खाने का होश नहीं, पहनने का होश नहीं, बज़ाहिर इबादत करते हुए आपको नजर नहीं आएगा, बज़ाहिर नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मखलूक खुदा उसकी तरफ मुतवज्जे होती है और उसको वली जानती है। जहां तक सालिक वली का मामला है, इसको पहचानना तो बहुत आसान है, तकवे की बिना पर आप पहचान लोगे, इबादत की बिना पर पहचान लोगे। मज्जूब को हर आम आदमी नहीं पहचानता। इसके बारे में उलमा कहते हैं कि वक्त का कोई वली कामिल ही होता है जो उसको पहचान सके, मगर जब मज्जूब पहचान लिया जाता है तो उसे करामत का भी सुदूर फिर जाहिर होता है। हालांकि एक अलग बात है कि हमारे उलमा ने मज्जूब से मिलने से मना किया, और ये उलमा अहले सुन्नत का हुक्म है कि मज्जूब से दूरी इख्तियार की जाए, इसलिए कि उम्मन मज्जूब से फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान इसलिए होता है कि वो अपनी धुन में नहीं होता, आप गए और पता नहीं वो कौन सी दुनिया में मगन है, कौन से ख्याल में गुम है, और आपने उसकी खिलवतों में जाके उसको तकलीफ दी, जबान से कुछ अनाप शराब आपके खिलाफ निकल गया। अब जब निकला तो अल्लाह के वली की शान ये होती है कि अल्लाह अपने वलियों की बात को पूरा फरमाता है, वो चीज आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। 1400 साल से मज्जूब वली की किस्म भी मानी जा रही है, मगर कुछ अभी नाबिकार ऐसे पैदा हुए कि जिन्होंने मज्जूबियत का इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मज्जूब कोई वली नहीं होता। चुनांचे आइए तौसीफुर रहमान गैर मुकल्लिदों के जो मौलवी साहब है, वो मज्जूब औलिया का मजाक उड़ाते हुए क्या बयान करते हैं, समझ में आया आपके? तौसीफुर रहमान साहब ये कह रहे हैं वो अल्लाह का वली नहीं होता जो बरहना हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता जिसकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, गंदा लिबास है, फटे हुए कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, बालों में मिट्टी गर्द आलूद है, वो अल्लाह का वली नहीं होता। सर नंगा कर दो तो आप गुस्ताख हैं, ये सारा नंगा करके भी अल्लाह का वली है। तो उसके पहला तो मुख्तसर जवाब, फिर हदीस से जवाब दूंगा। भाई वो अल्लाह का वली अगर बरहना है या गंदा लिबास में है या गंदे कपड़े हैं, ये तो जाहिर है कि उसको होश ही नहीं है। तो जिसको होश नहीं है उस पर शरीयत की कलम ही नहीं लगती। अब आप टोपी उतार के जो नमाज पढ़ते हैं, आप तो होश में है ना कि आप भी मज्जूब है। मज्जूब दर्जा जो है इन्होंने इसका इनकार किया, और इनकार करके बताया कि जिसके बाल बड़े हो, मूछे बड़ी हो, वो अल्लाह का वली नहीं होता। ताज्जुब है मुझे कि ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो क्या हदीसों में इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा भी है या बस ऐसी मुंह का मजहब बनाते हैं और जो मुंह में आया बोलते हैं और फिर मजहब बना लेते हैं उसको। आइए, मज्जूब वली की किस्म होती है, और मज्जूब ऐसे होते हैं कि जिनके बाज़ाहिर लिबास मैला कुचला हो, बाज़ाहिर मूछें बड़ी हैं, बाल बड़े हैं, लिबास गंदा है, मगर वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकाम और मकबूलियत रखते हैं। इसके जिक्र के लिए मैं सबसे पहली हदीस पेश कर रहा हूं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये मुस्लिम आपके सामने आ रही है, शकील भाई दिखाइए। ये सही मुस्लिम है, बुखारी के बाद इसका दर्जा है, और सही मुस्लिम का आलम यह है कि इसकी कोई भी हदीस ज़ईफ नहीं है। सही मुस्लिम के बारे में इत्तेफाक है कि इसकी कोई हदीस ज़ईफ नहीं है। ये मुस्लिम, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 229, किताबुल बिर्र वस्सिलाती वल अदब, के बाब का नाम है बाब फद्लुल ज़ुफ़ाए वल खामिलीन, हदीस नंबर 6556। ये बड़ी हदीस स्कैन होकर आ गई। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस नकल करते हैं, हद्दसना सईद इब्न सईद, वो कहते हदीस हमसे बयान की सईद इब्न सईद ने, हद्दसनी हफ़ज़ बिन मैसरता,
وہ کہتے ہیں उनसे रिवायत किया हजरत हाफज बिन मैसरा ने अनिल आला इब्न अब्दुर्रहमान, और उन्होंने रिवायत किया हजरत आला इब्न अब्दुर्रहमान से अन अबी ही, उन्होंने अपने बाप से रिवायत किया अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने हजरत साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, काल वो इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने, रुब्बा अशअसा मदफूइन बिल अबवाब, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों मेरी उम्मत में बहुत से वो लोग होंगे जिनके बाल गर्द आलूद होंगे, मिट्टी में भरे हुए होंगे, पुरगंदा हाल होंगे, गंदा होंगे, बाज़ाहिर देखने में उनका हाल क्या होगा, गंदे मालूम होंगे, जिनसे आदमी को घिन आए। और उसके बाद फरमाया मदफूइन बिल अबवाब, उनको दरवाजों से धुतकार के भगा दिया जाएगा, उनकी गंदगी की बिना पर, उनके हुलिये की बिना पर लोग उनको पागल और दीवाना समझेंगे। और अल्लाह के नबी कहते हैं मदफूइन बिल अबवाब, उनको दरवाजों से धुतकारा जाएगा, भगाया जाएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम क्या होगा, अल्लाह के नजदीक उनका मकाम क्या होगा, लवा अक़समा अल्लाहि ला अबर्राह, वो अगर अल्लाह पे एतमाद करके भरोसा करके कसम खा ले किसी बात के लिए तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा दे, उनका मकाम ये होगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आदत को ऊपर बुलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस पेश की। इस हदीस में क्या कितने खुले वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में बाज वो लोग होंगे जिनके हाल पुरगंदा होंगे, गंदा होंगे वो बाज़ाहिर, मगर उनकी शान और अजमत का आलम ये होगा, उनकी अजमत का आलम ये होगा कि दरवाजों से धुतकारे जाएंगे, मगर वो अल्लाह पर एतमाद करके, अल्लाह पर भरोसा करके अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस कसम को पूरा फरमाएगा। इसको मुस्लिम शरीफ ने नकल किया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 329 पर, फज़ल ज़ुफ़ाई वल खामिलीन बाब के तहत हदीस नंबर 6556 पर। इसके अलावा आइए और तखारीज सुने कि किन किन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। इमाम तिरमिज़ी रदी अल्लाह ताला उन्होंने हदीस नंबर 3854 के तहत इसको नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल ने हदीस नंबर 12458 के तहत नकल किया, 98 के तहत नकल किया। और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर हदीस नंबर 7932, इमाम बहकी ने शोअबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 10482, और इमाम इब्न हिब्बान ने सही के अंदर हदीस नंबर 6483, और इमाम अबू याला ने अपनी मसनद के अंदर हदीस नंबर 3519, और इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा 73 हदीस नंबर 4849 के तहत नकल किया। एक और हदीस देखें कि मज़्ज़ूब का मकाम क्या है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, हदीस बड़ी तवील है, इसका मैं आखिरी एक हिस्सा पढ़ूंगा, पहले कोई ज़बानी चीज़ सुन ले। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये रिवायत हज़रत सौबान साहबी रसूल से रिवायत है। हज़रत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरा हौज़े कौसर बड़ा वसी है, मेरे हौज़े कौसर की वसअत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, इतना बड़ा हौज़े कौसर है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ से ज़्यादा ठंडा है। जो एक बार उसको पी लेगा कभी प्यासा ना रहेगा। और उसके प्याले जो पिलाने के लिए रखे गए हैं वो आसमान के सितारों से कई ज्यादा है। यह फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर है, इतने प्याले हैं उसके। अब सरकार फरमाती कि कयामत के दिन हौज़े कौसर पर सबसे पहले कौन आएंगे? ये नहीं आएंगे जो अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, ये तो हौज़े कौसर के करीब फटकने भी नहीं पाएंगे, आना तो बहुत दूर की बात।
कौन आएंगे सबसे पहले हौज़े कौसर पर? अब आइए हदीस के अल्फाज सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते अव्वलो मन युरीदा अलैया फुकराओ उम्मती, सबसे पहले हौज़े कौसर पर मेरी उम्मत के फुकरा वो फकीर आएंगे, वो फुकरा आएंगे, वो मिस्कीन आएंगे। कौन? अशआसो रुऊसद्दुंसो सियाबा, यानी फरमाते हैं कि जिनके बाल गर्द आलूद, जिनके बाल मिट्टी में भरे होते थे, कपड़े मैले और कुचले होते थे, कपड़े गंदे, बाल उनके मिट्टी में भरे हुए, वो फुकरा। वल्लज़ीना ला यनकिहूनल मुतनामियात, जिनसे पाकीज़ा औरतें निकाह करने से परहेज किया करती थी, नाज़ अंदाज में पली हुई औरतें जिनसे निकाह नहीं करती थी, जिनके कपड़े मैले होते थे, बाल जो है जिनके मिट्टियों में भरे होते थे, ला तुफ्तहु लहुमुस्तुदद, और उनका हाल ये था कि बंद दरवाजे उनके लिए खोले नहीं जाते थे, दरवाजों से भगा दिया जाता था। दुनिया में उनका ये मकाम था कि कोई उनको लड़की देने के लिए तैयार नहीं, अच्छी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं, लिबास उनका बाज़ाहिर मैला और गंदा, बाल उनके जो है मिट्टी से आलूद है, मगर उनका मकाम क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं हौज़े कौसर पे सबसे पहले वो आएंगे। ये कौन है? मजूब है। इसको रिवायत किसने किया? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिजी के अंदर नकल किया, किताब सिफातुल क़यामती व रिक़ाक़, ये बाप का नाम है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2444। और इमाम इब्ने माजा ने किताब ज़ुहद के अंदर बाब ज़िक्रिल हौज़, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 4303, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने हदीस नंबर 22421, और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 204 हदीस नंबर 2374। इमाम हाकिम इस हदीस के बारे में फरमाते अल मुस्तदरक में हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस की सनद सही है। इमाम मुंज़री अत-तरग़ीब व तरहीब के जिल्द नंबर 4 सफ़ा 134 पर हदीस नकल करते हैं और फरमाते ये हदीस सही है, ये रिवायत सही है। आइए इब्ने माजा की एक हदीस तिलावत करते हैं। इब्ने माजा किताब ज़ुहद, इब्ने माजा भी सियासत्ता की किताबों में शामिल है। बाब मन ला युबाहु लहू, ये बाप का नाम है। वो लोग जिनको खातिर में नहीं लाया जाता, जिनकी परवाह नहीं की जाती, ये बाप का नाम है। हदीस 4115 जिल्द नंबर 2। इमाम तिरमिज़ी सनद बयान करते हद्दसना हिशाम इब्ने अम्मार रज़ियल्लाहु ताला, वो कहते हदीस बयान की हमसे हजरत हिशाम इब्ने अम्मार ने। हद्दसना सईद इब्ने अब्दुल अजीज, उन्होंने रिवायत किया, उन्होंने हदीस सुनी हजरत सईद इब्ने अब्दुल अजीज से अन ज़ैद इब्ने वाक़िदिन, और उन्होंने इस हदीस को रिवायत किया ज़ैद इब्ने वाक़िद से। अन बुसर इब्ने उबैदुल्लाह, उन्होंने रिवायत किया बुसीर इब्ने उबैदुल्लाह से। अन अबी इदरीस अल खवालानी, और उन्होंने हज़रत इदरीस अल खवालानी से रिवायत किया। अन मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने ये सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्ने जबल से हदीस को नकल किया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं अला उख़बिरुका अन मुल्किल जन्नह, ऐ लोगों क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? किसकी खबर? जन्नत के कौन? बादशाह। मुल्किल जन्नह, जन्नत के बादशाह। क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं जो जन्नत में बादशाहत करेंगे, जिनकी जन्नत में हुकूमतें चलेंगी? कुल तो बला, रावी कहते हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, जरूर हमें जन्नत के बादशाहों की खबर दीजिए। काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया रजूलुन ज़ईफुन, जन्नत का बादशाह वो है जो बाज़ाहिर कमजोर और नातवा है। मुस्तदअफुन, जिसके बदहाल है, जो दुनिया में, जिसका दुनिया में हाल ये है कि बदहाल है वो। ज़ू तिमरैन, और उसका लिबास फटा और पुराना। इधर ला लीजिए, कुर्सी ला लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ू तुमरैन, और उसके लिबास फटे और
पुराने होंगे। दुनिया में उसका हाल क्या है? लिबास फटा पुराना, ज़ाइफुन बज़ाहिर कमजोर और नातवा, बदहाल है। हालत देखो तो उस पे आपको तरस आएगी कितनी इसकी बदहाली का आलम है। ला युबाहु लहू, जिसकी कोई परवाह नहीं की जाती थी दुनिया में, जिसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, मगर उसका मकाम दुनिया में था। लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर वो अल्लाह पर भरोसा करके कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाए। ये जन्नत के बादशाह है। तो जिन मजहबों का ये बदअकीदा इनकार कर रहे हैं, जिन मजहबों को ये वली मानने के लिए तैयार नहीं, जिन मजहबों की ये तौहीन करते हुए नजर आ रही है, मगर हदीसें बता रही है हमें कि ये तो जन्नत के बादशाह है। और यहां पर एक बात समझ में आई, देखिए, जिन्हें दरवाजे से भगाया जाएगा, जिनके हाल से उनको धुतकारा जाएगा, एक जगह ये बताई कि मजहबों को धुतकारा जाएगा, दूसरी जगह बताया कि जिब्रील उनकी मकबूलियत डाल देते हैं अहले ईमान में। तो मालूम हुआ कि हम मजहबों को मानते हैं, तो इस हदीस से यह भी साबित हो गया हम अहले ईमान, इसलिए मोहब्बत डाल दी गई, और ये बदअकीदा थे इसलिए दरवाजों से ये धुतकारते हुए नजर आते हैं। हदीस में बात वाज़ेह होते जा रही है। इस हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 114 पर नकल किया। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 499 पे नकल किया। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। जिन शराइत की बिना पर इमाम मुस्लिम हदीसों को नकल करते थे और सही का हुक्म लगाते थे, कहते उन्हीं शराइत की बिना पर यह हदीस सही है। इमाम बहकी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शोएबुल ईमान जिल्द नंबर 7 सफ़ा 333 हदीस नंबर 10,488 पे नकल किया। इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 4 सफ़ा 70 हदीस नंबर 4,835 पर नकल किया। अब एक और मकाम इन मजदूबों का आखिरी हदीस तिलावत कर रहा हूं, इसके बाद भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ये रिवायत है अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, कहते हैं अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, काल नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना मुलुकु अहलिल जन्ना, ऐ लोगों बेशक जन्नत के बादशाह कौन है जानते हो? या दूसरे लफ्जों में लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो जन्नत के बादशाह वो है कुल्लो अशअसा अखबरा जी तिमरैन, जिनके चेहरे गर्द आलूद, गर्द कहते धूल मिट्टी में भरे हुए, जिनके चेहरे गर्द आलूद है, मिट्टी से भरे हुए हैं। जी तिमरैन, लिबास फटा और पुराना, फटा हुआ लिबास जिनका, मगर मकाम यह है उनका, लो कुसिमा नूरुहु बैना अहलिल अर्दे लवासिआहुम, अगर उनका नूर बांटा जाए, जो उनकी नूरानियत है ईमान की, तो पूरे अहले जमीन के लिए वो नूर काफी हो जाए। उनके नूर का आलम ये है। और ये कौन है? जन्नत के बादशाह है। बाज़ाहिर हाल क्या है? चेहरे गर्दालूद है, मिट्टी से अटे हुए हैं, मिट्टी में भरे हुए हैं, लिबास पुराना है, बोसीदा है, फटा हुआ है, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनका नूर ईमान, उनके दिल में जो नूर ईमान है, जो उनका नूर है, वो नूर का आलम यह है कि अगर उनका एक नूर किसी एक का नूर तकसीम किया जाए तो पूरे अहले जमीन के लिए वो नूर काफी हो। इस हदीस को इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान में नकल किया, हदीस नंबर 10,486 जिल्द नंबर 7 सफ़ा 332। इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर इसको नकल किया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 264 हदीस नंबर 861, और इमाम तबरानी फरमाते हैं ये हदीस सही है। इमाम हैसमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मजमुउज़ ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा 264 पर, और इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 4 सफ़ा 73 हदीस नंबर 4850 पर इसको नकल किया। ये मज़ूब के ताल्लुक से भी मैंने मेरे ख्याल से 5 या 6 हदीसें मैंने यहाँ तिलावत की, और भी हदीसें हैं, इस पर तो एक पूरा रिसाला लिखा जा सकता है, इतनी फजीलतें आई है इन मज़ूब औलिया की भी। लेकिन मैंने बताया कि सालिक भी होते हैं हमारे यहाँ, और फिर विलायत के कुछ दर्जे होते हैं। वली की 2 किस्में होती है, एक सालिक और एक मजलूब। अब विलायत के दर्जे में क्या होता है? गौस एक दर्जा है, कुतुब दर्जा है, अबदाल दर्जा है, औताद, नजबा, अत्तकिया, सुफिया, ये सब विलायत के दर्जे हैं।
اور کون سا ولی کس درجے پر ہے یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ اللہ کے دوست ہے, اللہ نے اپنے کس دوست کو کیا مقام عطا فرمایا وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. مگر مولانا روم فرماتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے, ولی می ولی شناس, ولی کو ولی پہچانتا ہے. اب اگر کوئی ولی سالک ولی جس کی ولایت پر اتفاق ہو اور جو خود صاحب تقوی ہو وہ کسی ولی کو بتا دے کہ یہ اس مقام پر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, مگر ہم جیسے ناقص و بس کی یہ بات نہیں ہے. مگر اس پر غیر مقلدین اور وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ ولایت کے جو درجے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو یہ تم نے کہاں سے بنا لیا. ابھی انشاءاللہ میں آگے کلپ پہ سناؤں گا جس میں یہ ولایت کے ان تمام درجوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولایت کے درجے حدیث سے ثابت نہیں ہے, آپ نے کہاں سے بنا لیے. تو یہ بریلیوں کی بدعت ہے اور سارا انہوں نے غبار جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی پہ ڈال دیا, کہا کہ ساری اصطلاحیں جو ہے یہ مولانا احمد رضا کی گڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ میں تو آگے اس کے جوابات دوں گا کہ اصطلاح مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی گڑی ہوئی نہیں ہے, یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے. لیکن میں ایک ضمنی طور پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دلیل کے دل دادا ہے کہ ہر بات دلیل سے پوچھنا چاہتے, اور جب دلیل آپ کے مزاج کی نہ ہو اور آپ کہتے ہر چیز کی دلیل حدیث میں ہی ہو, حدیث کے باہر کی اگر کوئی دلیل ہے, اجماع امت آپ نہیں مانتے, قیاس آپ نہیں مانتے, ہر چیز حدیث حدیث حدیث, تو پھر میں ان سے بڑے سنجیدہ طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتب احادیث جو مرتب کی گئی ہے, حدیث کی جو کتابیں بنائی گئی ہے اس میں درجے رکھے گئے ہیں, جیسے صحیح, جامع, سنن, معجم, مسند, مستخرج, مستدرک, رسالہ, جز, اربعین, اور بھی قسمیں ہیں. جیسے امام بخاری کی بخاری صحیح کے درجے میں ہے, ترمذی جامع ترمذی کہلاتی ہے, ابن ماجہ نسائی یہ سنن میں آتی ہے. سنن وہ کتاب جس میں رسول اللہ کی صرف سنتوں کا بیان کیا جائے, صحیح وہ جس میں صرف صحیح حدیثیں لائی جائے, مسند وہ جس میں شیخ سے نقل کرتا ہے راوی, اربعین وہ جس میں صرف 40 حدیثیں لائی جائے, جز وہ کہ حدیث کے کچھ حصوں پر گفتگو کی جائے, رسالہ وہ جس میں چند مختصر حدیثوں کو جمع کیا جائے. تو یہ قسمیں جو الگ الگ ہیں. مستدرک وہ جو صحیح تھی مگر دوسرے محدث نے چھوڑ دی, یہ کوئی اور محدث اس کو جمع کر رہا ہے تو وہ اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے مستدرک, جیسے حاکم المستدرک. یہ جو درجے حدیث کے بیان کیے اس کا ثبوت حدیث میں کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ حدیث کے جو درجے بیان کیے آپ نے, یہ درجوں کا ثبوت حدیث میں کہاں ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میری اس حدیث کو صحیح کے درجے میں رکھنا, اس کو سنن میں ڈال دینا, اس کو معجم کے کھاتے میں رکھ دینا, اس کو مسند کر دو, اس کو یہ کر دو. حدیث میں کہاں ہے اس کا ذکر؟ نہیں ہے. یہ اصطلاح کس نے بنائی؟ محدثین نے, علماء نے, ائمہ نے. اسی طرح پھر حدیث کی قسمیں ہیں. اب حدیث کی قسموں میں مرفوع وہ حدیث جو اس کی سند رسول اللہ تک پہنچائی جائے, موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے, صحابی بیان نہ کرے کہ میں نے رسول سے سنا, مقطوع, متصل, مرسل, شاذ, منکر, موضوع, ضعیف, متروک, بے شمار حدیث کی قسمیں ہیں. تو یہ جو قسمیں آپ نے بنائی اور پھر ان قسموں کے تحت آپ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث منکر ہے, یہ حدیث کی سند متصل ہے, یہ متواتر ہے, یہ حدیث مشہور ہے. یہ جو آپ قسمیں بیان کرتے پھرتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں کہاں ہے؟ آپ اہل حدیث ہے تو اس کا ثبوت حدیث سے دکھا دیجئے. تو آپ کہیں گے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے, البتہ اجماع امت ہے اس پر. ہم کہیں گے اولیاء اور مجذوب پر بھی اجماع امت ہے, ان درجوں پر بھی اجماع امت ہے, اور ان اکابر کا اجماع ہے کہ تم جیسے پھٹیچروں کا ہٹ جانا اجماع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر. اب آئیے چونکہ یہ مانتے نہیں ہیں تو توصیف الرحمان غیر مقلد غوث کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے سنیے. ہمارے ہاں غوث ایک درجہ ہے ولایت کا, اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. جیسے غوث اعظم, سرکار غوث اعظم غوثیت عظما کے منصب پر فائز ہے, غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے, ہر زمانے میں. غوث کے ماتحت اس زمانے کے اولیاء ہوتے ہیں, تمام اولیاء کی تربیت وہ غوث کرتا ہے. مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے.
आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसकी विलायत की सनद पर सरकार गौसे आजम दस्तखत सबत न फरमा दे, वो वली नहीं हो सकता। ये गौस का मकाम होता है। गौस के लफ्जी मायने होते मददगार, और उलमा और बुजुर्गों ने बयान किया हमारे कि गौस जो है उसके वजह से जमीन और आसमान का निजाम कायम रहता है। मगर तौसीफुर रहमान उस चीज का मजाक कैसे उड़ाते आलत की किताब का वो जुमला पढ़ के। आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? आ रही है ना? चलिए, अगर बिल फर्ज ना आए शोर से, हालांकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मिजाज नहीं है, पीछे से इतनी गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा गाड़ी वाला क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन फिर भी बहरहाल ये बुजुर्गों का और हुजूर उलमा अहले सुन्नत का फजल है कि इनके फैज़ व करम के साये में बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत शोर और डिस्टर्बेंस है। लेकिन बहरहाल तौसीफुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी, उन्होंने तो आला हजरत ने लिखा, अहमद रजा खान कह रहे हैं, वो अहमद रजा खान साहब यानी इमाम अहमद रजा ने अल मलफूज में लिखा कि पूछा गया आला हजरत से, तो हुजूर जो गौस का मामला है इसके बारे में बताइए। तो आला हजरत ने कहा कि गौस के बगैर जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते। गौस जो है वो जमीन आसमान के निज़ाम को कायम रखता है। तौसीफुर रहमान साहब उस पर तबसरा करते कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान को मैं कायम रखता हूँ, और ये कहते नहीं साहब गौस पाक रखते हैं, गौस रखता है। तो फिर क्यों चैनल पर आने वाले मौलवियों को कहो कि ये शिरक नहीं है तो और क्या है? मतलब इनका कहना है कि जमीन और आसमान को अल्लाह थामे हुए हैं, अगर ये अकीदे में आपने किसी बुजुर्ग को शामिल कर लिया तो शिरक हो गया। महराज रब्बानी कह रहे हैं कि अब्दाल ये जो है इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीज़ें हैं, हिंदुओं से आई हुई चीज़ें हैं। और अब्दाल जो है वो ज़मीन पकड़े हुए, हालांकि ऐसा तो हमने कहा नहीं, बहरहाल वो इल्ज़ाम तराशी से काम ले रहे हैं कि अब्दाल जो है वो ज़मीन पकड़े हुए, ज़मीन नहीं पकड़े हुए, ज़मीन का निज़ाम उनकी बरकतों से कायम है, ये अकीदा है हमारा। तो अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हुआ है, इनको अल्लाह को अर्श पर बिठा अगर चैन ही नहीं आता, क्यों बिठाने पे तुले हुए पता नहीं, क्या तकलीफ है इनको अल्लाह जाने। तो अल्लाह चुपचाप अर्श पे बैठा है, सारा निज़ाम ये देख रहे हैं। तौसीफुर रहमान कहते हैं कि शिरक है। महराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ये अकीदा हमने रखा कि फरिश्ते औलिया इकराम जमीन और आसमान को कायम रखे हुए हैं, तो आपके अकीदे के हिसाब से शिरक हो गया। तो आप औलिया को तो नहीं मानते अल्लाह की जात में शरीक, फरिश्तों को मानते हैं क्या? समझ रहे हैं आप? फरिश्तों को मानते हैं? नहीं मानते तो फिर इस आयत का जवाब लाइए। कुरान करीम का पारा नंबर 24, पारा नंबर 24, हंस रहे हैं आप लोग, इन्हीं के जवाब के लिए। सूरह मोमिन आयत नंबर 7, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं। अल्लाह कह रहा है फर्श अर्श को किसने उठाया हुआ है? फरिश्तों ने। तो फरिश्ते अर्श को उठाए तो तौहीद बची है, और अगर कहे कि औलिया जमीनों आसमान थामे हुए तो शिरक हो गया। मतलब फरिश्ते अल्लाह की जात में शरीक मान लेते हैं आप। अब फरिश्ते अफजल है कि अल्लाह के औलिया अफजल है? औलिया अफजल है फरिश्तों से, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। तमाम फरिश्तों में इंसान मजमुई पूरी जमाते इंसान, तमाम मजमुए जमाते फरिश्तों से अफजल। और फरिश्तों में जो औलिया है और रसूलुल्लाह की उम्मत के जो औलिया है, फरिश्तों में जो औलिया उनसे अफजल रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया है। तो अब जब कुरान कह रहा है कि जमीन अर्श को, अल्लाह के अर्श को, और बकौल महराज रब्बानी अर्श पर अल्लाह बैठा हुआ है, तब अगर अल्लाह बैठा हुआ है तो ये फरिश्ते तो अर्श को थामे हुए और अर्श पर अल्लाह, तो ये अल्लाह को भी थामने वाले हो गए। तो अल्लाह को थामने के बावजूद भी तौहीद बची हुई है। मगर जैसे ये कहते थे सुन्नी कि भाई नहीं, जमीन और आसमान का निजाम अबदाल और गौस थामे हुए हैं, तो आप कहते शिरक हो जाता है। तो ये अजीब तौहीद की इस्तिलाह है, आपके अजीब तौहीद की तारीफ है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।
दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मिल्किल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान अजीम कह रहा है अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा, और वही फरिश्ते हैं अल्लाह के जो अर्श को थामे हुए, मगर वहां शिरक हो जाता है। असल में मामला क्या है, अकीदा क्या है, पहले समझ लें। हकीकी कुदरत और इख्तियार का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मगर उसकी सुन्नत इलाहिया ये है कि वह अपने कामों की तदबीर फरिश्तों और औलिया के जरिए फरमाता है। ये उसकी सुन्नत इलाहिया है। उसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया। पारा नंबर 30 सूरह नाजियत आयत 5 में इरशाद होता है, फल मुदब्बिराती अमरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कसम उन फरिश्तों की जो कामों की तदबीर करते हैं। अब फरिश्ते मुतय्यन है, रिस्क पहुंचाने पर फरिश्ता मुतय्यन है, जिसके जिम्मे दिया गया कि बंदों को रिस्क पहुंचाना। बारिश बरसाने पे फरिश्ता मुतय्यन है, रूह कब्ज करने पे, मौत देने पे फरिश्ता मुतय्यन है, बच्चे की पैदाइश होती है उसके लिए फरिश्ता मुतय्यन है, इंसान को हादसा से बचाने के लिए फरिश्ता मुतय्यन है। तो हर काम के लिए फरिश्ते मुतय्यन है। ये काम फरिश्ते कर रहे हैं, कुदरत अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है, मगर उसकी अता से ये काम कर रहे हैं। तो जिस तरह फरिश्ते कामों की तदबीर करते हैं अल्लाह की अता से, उसी तरह अल्लाह के औलिया भी कामों की तदबीर फरमाते हैं। तो अगर यह अकीदा है कि गौस और अब्दाल से जमीन और आसमान के निजाम कायम है, तो ये अल्लाह की अता से है, इनका अपना कोई जाती इख्तियार नहीं है। अब अगर आइए इस पर मैं हदीस सुना देता हूं। यह हदीस हजरत उबादा इब्न सामत रदियल्लाहु ताला से रिवायत है। कहते हैं अन उबादा इब्न सामतिन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उबादा इब्न सामत से रिवायत मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़लु फी उम्मती सलासून। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत में हमेशा 30 आदमी रहेंगे, 30 लोग रहेंगे। मेरी उम्मत में हमेशा 30 लोग रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये नहीं फरमाया थे, हमेशा रहेंगे। और उनका मकाम क्या होगा, बिहिम तक़ूमुल अर्द, जो जमीन के निजाम को कायम व दायम रखेंगे, जो जमीन को कायम रखेंगे। ये 30 लोग होंगे मेरी उम्मत में हमेशा। वबिहिम तुम तरून वबिहिम तुनसरून, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के तुफैल तुम पर बारिश बरसाई जाएंगी, और उन्हीं के तुफैल तुमको मदद दी जाएगी। उन्हीं की वजह से बारिश बरसेंगी और उन्हीं की वजह से तुम्हें दुश्मनों पे मदद दी जाएगी। वक़ाला क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्नी अर्जू अन यकूनल हसनु मिनहुम, वो कहते हैं कि मैं गुमान करता हूं कि हज़रत इमाम हसन बसरी भी उन्हीं 30 लोगों में से है जो जमीन को कायम रखे। इमाम हसन बसरी कौन है? ये तमाम तरीकत के सिलसिले उन पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं, और बाज सूफिया और उलमा के नजदीक हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा के शागिर्द हैं। ये हजरत इमाम हसन बसरी और हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह की ज़ौजे मुताहरा है, इनका दूध पिया है बचपने के आलम में, जलील क़द्र ताबई है। तो कहते हैं कि इमाम हसन बसरी के बारे में मैं गुमान करता हूँ, हजरत कतादा कहते हैं कि उन 30 लोगों में से ये भी एक है जो जमीन के निजाम को कायम रखे हुए है। इस हदीस को इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 63 पर लिखा, और इमाम हैसमी इस हदीस को लिखकर कहते हैं वह रिजालहु सही, कहते हैं कि इसके रिजाल जितने हैं, इसके जितने रावी है वो सब सही रिवायत के रावी है। ये रिवायत भी सही है, ज़ईफ नहीं है। इमाम ज़ाहिबी इब्न तैमिया के शागिर्द है, गैर मुकल्लिदों का दारो मदार इमाम ज़ाहिबी पर बहुत होता है। मीज़ानुल इत्तिदाल इनकी बड़ी मशहूर मारकतुल आरा जिरा व तादील की किताब है। इनकी किताब इलामुल नवाला जिल्द नंबर 4 सफ़ा 578 पर इमाम ज़ाहिबी ने भी इस हदीस को लिखा और फरमाया ये हदीस सही है। फिर यही नहीं, इब्ने कसीर जो गैर मुकल्लिदों के अल्लामा दहर है, और तफसीर इब्ने कसीर जो इनके यहाँ मोतबर है, इब्ने कसीर ने कुर्सी लगा दीजिए, इब्ने कसीर ने तफसीर कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 304 पर भी इस हदीस को नकल किया, और इमाम तबरानी और इमाम बज़ार ने
اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا اور اس پر جرح کر کے فرمایا کہ اس کے سارے رجال، اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب آئیے اس سے پہلے کہ میں ایک حوالہ بتاؤں کہ اسی حدیث کو کہ زمین و آسمان ابدال قائم رکھتے ہیں، میں اس کتاب کا حوالہ دوں، پہلے اس ذات کا معیار کیا ہے انہی کی زبانی سنا دوں۔ ہمارے نزدیک تو مسلم ذات ہے، ہمارے نزدیک تو ان کا نام آنا ہی ہمارے لیے محبت کی دلیل ہے۔ نام آتا ہے تو ہمارے دل میں محبت کا دریا موجزن ہو جاتا ہے۔ وہ کون؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی کتاب کا حوالہ دوں، خود یہ دکھا دوں کہ غیر مقلدوں کے نزدیک، خود ان کے نزدیک بھی غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ معراج ربانی کیا شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت کی پیروی کرنے والے تھے، ان کا ہر قدم سنت کے مطابق، اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ مولوی شمشاد ہے پاکستان کے، جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں۔ مولوی شمشاد غیر مقلدوں کے وہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اہل حدیث تھے، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، وہ مقلد تھے، اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مجھے اپنے اہل سنت کی کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مسلک کے فالوور تھے۔